دودھ والا، تم کہاں خاک والے وہ کہاں نور والا، تم کھرے پانی میں تھوک دے تو پانی خراب ہو جائے، اور وہ کھرے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے، اور تم اپنے محبوب سے ملنے جاؤ تو ملاقات کہلائے، اور وہ اپنے محبوب سے ملنے جائے تو معراج کہلائے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا، جب تیرا ہونا میرے نبی کی طرح نہیں تو تو میرے نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد قابئی امام مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم میزنم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستاں تو بدستی وحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا معین الدین جیلانی۔ خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے یا روشنی ڈالنے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ بادائے توحید کے متوالوں، شمعین نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشاں کی حوشی کنیز ہے، زمین جس کے قدمے میں منت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے شرفراز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہیں کشاں جس کا غبار راہ ہے، وہ آقا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لعابِ دہن سے جوڑ دیں، وہ آقا کاٹے ہوئے سانپ کو لعابِ دہن سے شفا بخش دے، سارے نبیوں کی امام، امام الانبیاء، محبوب کبریا، فقر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنا میں جھوم جھوم کر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ او پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق یہ آ گیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ میرے آقا حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، فرمایا وَكُلُّ خَلَائِقُ مِن نُورِ، اور کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کو الگ کر کے پھر ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ آپ اسے یوں سمجھیے اگر ایک چراغ سے دوسرا چراغ کو روشن کر دیا جائے تو پہلے والے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے نور سے میرے نبی کا نور روشن ہو گیا، اور میرے نبی کے نور سے ساری کائنات روشن ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ، حافظ محمد اجمل رضا صاحب قبلہ سنبھلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ ادارہ تجوید القرآن۔ میرے نبی کے نور سے ساری کائنات روشن ہو گئی اور کسی کے نور میں کوئی کمی بھی نہیں آئی، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت
रोशनी की। अगर किताब रोशनी में पढ़ोगे तो सही पढ़ोगे और सही समझ में आएगा, और अगर अंधेरे में पढ़ोगे तो कुछ का कुछ पढ़ोगे और कुछ का कुछ समझ में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर यानी रोशनी किसे बताया है? क्या सूरज की रोशनी को बताया? नहीं। क्या चांद की रोशनी को बताया? नहीं। क्या चरागों की रोशनी का जिक्र किया? नहीं। क्या मशालों की रोशनी का जिक्र फरमाया? नहीं नहीं। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने और रोशनी का जिक्र नहीं फरमाया और नूर का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया है तो नूरे मोहम्मदी का जिक्र फरमाया है। और आला हज़रत क्या खूबसूरत अंदाज में बयान करते हुए नजर आते हैं, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। अल्लाह तबारक व तआला के ऐलान से पता चला कि किताब से पहले जिक्र फरमाया नूर का और भेजा भी किताब से पहले नूर को। क्यों? क्योंकि लोग नूर में रहना सीख जाएं, नूर की बातें सुनकर, नूर का अखलाक देखकर, नूर का पीने देखकर, नूर की मोहब्बत का रिवाज देखकर अपने जाहिर को रोशन कर ले, फिर दी किताब पढ़कर अपने बातिन को रोशन कर ले, और जिनके जाहिर और बातिन चमक गए उस नबी की चौखट पे सदका लेने चले जाते हैं। शायर क्या खूब फरमाता है, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह, हम उनकी तरह। अरे तुम कहाँ सूद वाले, वो कहाँ दूध वाला, तुम कहाँ खाक वाले, वो कहाँ नूर वाला। तुम खरे पानी में थूक दे तो पानी खराब हो जाए, और वो खरे पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। और तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, और वो अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। और अगर वो न होते तो कुछ न होता, अगर वो न होते तो कुछ न होता, अगर तू न होता सब कुछ होता। जब तेरा होना मेरे नबी की तरह नहीं तो तू मेरे नबी की तरह कैसे हो सकता है? इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खदम रसूले हशम तमामे उमम गुलामे करम वजूदो अदम हदीसो कदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में मुहन, सजाए मुहन पे ऐसी मनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबा वो चले बागे फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले तना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। फिर आला हजरत फरमाते हैं, लम यअति नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तू ना शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहे दूसरा जाना। अल बहरु अला वल मौजु तगा, मन बेकस तूफा हो शुरबा, मंजिद हार में हूँ बिगड़ी गे हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अनफी अतस्यू व सखा का अतम, ए गेस हुए पाक है अबरे करम, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मेरे बयान में कज़न या सेवन जो भी गलती वाक़ई उसको अपने फजल करम से माफ़ अता फरमा, सही सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।